हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि आम विभिन्न डेट विभिन्न शिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 7 नवेम्बर 2023 सेकेंड शिफ्ट रे जहाँ भी किसी माने ओडिया पैसेज क्वेश्चन हो कि आम ओडिया ग्रामर कंटेंट क्वेश्चन हो कि आम ओडिया पेडागोजी क्वेश्चन हो जहाँ भी किसी आम ओडिया क्वेश्चन पड़ता माने ओडिया सब्जेक्ट पड़ता सबकिछि आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी जोटा हम जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि हमर एटी एग्जाम जोटा कि हमर जूनियर टीचर एग्जाम रो रेगुलर हेकी पोस्ट बाहरिबो एवं ता सहित ओटीईटी सीटी हमर आरएसटी आ ओएसटीटी सब एग्जाम पई एवं ता सहित ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी रो जदि हम से जहाँ भी किसी एग्जाम दियंतु ना काहेकि जदि से एग्जाम रो सिलेबस रे ओडिया ग्रामर अछि तो आपण माने एही वीडियो को फास्ट रो लास्ट जाय देखंतु एवं ता सहित वीडियो को लाइक करदेवे चैनल को नुआ सब्सक्राइब करेंगे और आपण मानको वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणाइबे। देखंतु आपण माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करबा द्वारा आपण माने जानि परिबे कि पूर्वरु को टाइप रे क्वेश्चन पडुथला आपण माने को टाइप रो को लेवल रो माने प्रिपरेशन करछंती बुझि पाइले कि नै। सेथि पई आपण माने एही वीडियो को फास्ट टू लास्ट देखंतु हैला को टाइप रो पैसेज रो को टाइप रो क्वेश्चन पडुची थीम बेस पडुची ना हमर ग्रामर कंटेंट को नै पडुची एमति हमर विपरीत शब्द कि हमर प्रतिशब्द सेही टाइप रो जो जानि परिबे हैला ଏବଂ ତା ସହିତ ପେଡାଗୋଜି क्वेश्चन केमिति पडुथला आउ कंटेंट क्वेश्चन केमिति पडुथला सब किछि आपण माने जानि परिबे हैला। तो मोर आशा आपण मानको वीडियो बहुत बढ़िया लागिवो। चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। प्रथम क्वेश्चन हमर कोन अछि देखंतु अछि कि प्राचीन शब्दर विपरीतार्थक बोधक शब्दटी कोन हैला माने से पचारछि कि प्राचीन शब्दर विपरीत शब्द कोटा हबो। तो ऑप्शन अछि अप्राचीन अर्वाचीन आ आधुनिक नूतन। तो सठिक आंसर कौन हम ना आम ऑप्शन बी है सठिक आंसर जोटा कि आम अबार चिन्ह है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर लिखि रखिए नूतन रही कौन पुरातन है। परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती आम क्वेश्चन ये कौन कही कि आम उपरोक्त कवितांशटी सिंधु शब्दर अर्थ कौन आपण मैंने जदि भी जानी पार नथिबे एटा को आपण मैंने पढ़िबे हैला। जो कविताटी आम दिया जायछि कि अखिल ब्रह्मांड प्रति मो जीवन स्वामी हे परम पितामाता प्रभु अंतर्जामी धन्य करुणा तोहर से करुणा सिंधु कहीं तार मतांतर है। आपण मैंने एटा को पढ़िबे एवं बुझिबे बुझला परे क्वेश्चन करिवे जोटा कि आपण मानक पई बहुत सहज हबो हैला क्वेश्चन करिया पई। हमरा सिंधु शब्दर प्रतिशब्द कोटा हबो देखंतु हमर ऑप्शन अछि समुद्र नदी आत्मा पेड़ी ओके। तो हमर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर जोटा कि समुद्र सिंधुर हमर प्रतिशब्द कोन हबो ना हमर समुद्र हैला। एवं ता सहित समुद्रर आउ कोन प्रतिशब्द होई परिबो मते कहि परिबे कि कमेंट रे लिखंतु जेमति हमर हेई परिबो दरिया आउ कोन सागर तापरे पाराबार देन रत्नाकर जो मैंने एक्स्ट्रा सब जानी थी प्रतिशब्द मत कमेंट रे जणेबे हैला। तापरे बारिधि तापरे जलधि तापरे अमुध अंबुध हैला। तो एटा सब हमर समुद्रर प्रतिशब्द आपण माने जदि जानि दंती नदीर प्रतिशब्द नई गोटे हबो आउ कोन हेई परियो मते आपण माने कमेंट रे लिखिबे हैला। तो परवर्ती आमे क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती हमर क्वेश्चन कोन अछि ना कहिछि अश्व हैला। अश्वर अर्थ कोन अश्वर अर्थ कोन हबो ना पत्थर अछि ऑप्शन भस्म अछि घोड़ा अछि पांस अछि आपण माने समस्त जानि साथिबे कि हमर अश्वर प्रतिशब्द कोन हबो ना हमर घोड़ा आइ जबो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। देखंतु एवं अश्वर घोड़ार प्रतिशब्द कौन आपण मानक पूर्व वीडियो मध्ये कहि सारिछि काहेकि ना 3 नवेम्बर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट तापर 7 रो प्रथम शिफ्ट जहाँ भी किसी पड़ता से घोड़ार प्रतिशब्द देला सब किसी मो वीडियो आपण मानक अपलोड कर सारिछि एवं ता सहित ओडिया ग्रामर छाड़ी हम रिजनिंग रो मैराथन माने जे जो जेटी एग्जाम हेता 2023 रो सब शिफ्ट रो रिजनिंग जहाँ भी किसी पड़ता तार मैराथन पूरा पूरी सब किसी आपण मानक माने YouTube एई चैनल रे अपलोड करी रखिछि এবং ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାରାଥନ ମ୍ୟାଥର ମାରାଥନ ଆଉ ଏସଏସଟି ସେବକ ସେବିକାର ସବୁ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ମାରାଥନ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ମାରାଥନ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘୋଡାର ଆଉ କଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଵ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ବାଜି ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ବାଜି ଆପଣ ମାନେ ଏଟାକୁ ନୋଟ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ଟିକେ ସବୁଦିନ ଟିକେ आखि पकईदेवे पकईले माने मुंडरे फिटिंग हेई रहिबो एग्जाम पर्यंत हैला। आपण माने पूरा पूरी एग्जाम रे सब किछि ठीक कर परिबे हैला।
କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା। ଘୋଟଳ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ତୁରଗ ହେଲା, ତାପରେ ତୁରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ମୟୂର ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା। କୋଉ ଶବ୍ଦଟା ମୟୂରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟେ? ତ ଅପସନ ଅଛି ପକ୍ଷୀ, ବିହଙ୍ଗ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ପକ୍ଷୀରାଜ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲା। ମୟୂର ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହେଇଯିବ ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲା। ତ ନୀଳକଣ୍ଠର ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନା କେକି ହେଲା, ତାପରେ ଶିଖି, ଶିଖି ଦୀର୍ଘିକାର ହବ ନା, ତାପରେ କଳାପି, ତାପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ତ ଅଛି। ଏତିକି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଶିଖିରଟା ଦୀର୍ଘିକାର ହବ ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ପକ୍ଷୀର ବିହଙ୍ଗ ଗୋଟେ ହବ। ଏବଂ ପକ୍ଷୀର ଆଉ କଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମର ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆମେ କରିବା। ଏଟା ଆମର ପୂର୍ବ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲେ ସେଟା ସବୁ ପଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ କବିତାକୁ ନେଇକି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଟା କରିବା, ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ୟାସେଜକୁ ନେଇକି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା କି କହିଛି ମଧୁବାବୁ କର୍ଜନ ସାହେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଲାତରୁ କଣ ବୁଝି ଆସିଥିଲେ, କଣ ବୁଝିକି ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି କର୍ଜନ ସାହେବ ଜଣେ ଐତିହାସିକ କଳାପ୍ରେମୀ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୋଲି ମଧୁବାବୁ ବିଲାତରୁ ବୁଝି ଆସିଥିଲେ, ନା ଓଡିଶାର ଅଳଙ୍କାର କାରଖାନାକୁ କିପରି ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଇ କଥା ବୁଝି ଆସିଥିଲେ, ନା ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ବୁଝି ଆସିଥିଲେ, ନା ଆମର କର୍ଜନ ସାହେବ ଜଣେ ଭାଷାବିତ୍ ବୋଲି ବୁଝି ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ୟାସେଜ କୁ ଫାଷ୍ଟ ପଢିବେ ପୁରାପୁରି, କାହିଁକି ନା ପ୍ୟାସେଜ ମାର୍କ ଆପଣ ମାନେ ଫୁଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ୟାସେଜ ମାନେ ପୁରା ହାତରେ ଥୁଆ ହେଇକି ଅଛି ମାର୍କ ହେଲା। ତାକୁ ଯଦି ଛାଡିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ପ୍ୟାସେଜ ପଢିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କଣ କରୁଛି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ମାର୍କ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ହେଲା, କୋଉଠି ଆମର ଆନ୍ସର ଅଛି ବୋଲି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପଢିବା ଲର୍ଡ ଏଲକିନଙ୍କ ପରେ ଭାରତ ଭୂଇଁରେ ତଳା ଭିତ୍ତିକ ଯଜ୍ଞ ଦେଇଥିଲେ କର୍ଜନ ସାହେବ ହେଲା। ସେ ଥିଲେ କଣ ନା ଐତିହାସିକ କଳା ପ୍ରେମୀ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହେଲା। ମଧୁବାବୁ ବିଲାତରୁ ବୁଝି ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଆନ୍ସର ଅଛି ହେଲା। ଯିବା ଆମେ ମାନେ ଅପସନ କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କର୍ଜନ ସାହେବ ଜଣେ ଐତିହାସିକ କଳାପ୍ରେମୀ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୋଲି ମଧୁବାବୁ ବିଲାତରୁ ବୁଝି ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି 1872 ପରେ ଭାଇସରାୟ ମାନେ ଓଡିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ନ ବଳେଇବାର କାରଣ କଣ ହେଲା। ତ ଅପସନ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ୟାସେଜ ଏକାଥରେ ଦେଖିଦବା। କଣ ଦେଖିବା ନା ତାହା ଥିଲା 1872 ବର୍ଷର କଥା। ସେଇ ଫେବୃଆରୀରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସେଟା ଏଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପର ପରିଦର୍ଶନ ସାରି ଜଳ ଜାହାଜରେ ଜଣେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଓଡିଶା, ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଓଡିଶା ହେଲା। ମାତ୍ର ହାୟ ସେଇଠି ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟରରେ ସେର ଅଲି ନାମକ ଜଣେ ଓହାବା ବନ୍ଦିର ଛୁରୀ ଘାତରେ ଅଚାନକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ସେ। ତା ପରଠୁ ଓଡିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଇସରାୟ ମନ ବଳାଇ ନଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା 1872 ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଭୂଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଇସରାୟ ଓଡିଶା ଆସିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ନଥିଲେ। ତ ଆମର ଅପସନ ଏ ଅଛି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଉପର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ହଁ ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର ଶୀର୍ଷକ କଣ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ୟାସେଜ ଟାକୁ ପୁରା ପଢିବେ ହେଲା କି, ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୀର୍ଷକ କଣ ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ଅପସନ କଣ ଅଛି ନା ପରାଧୀନ ଓଡିଶା, ତାପରେ ଉତ୍କଳ ସଭା, କର୍ଜନଙ୍କ ସ୍ଵାଗତ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରୀତି। କଣ ଆମର ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ନା ଆମର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରୀତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇ ପ୍ୟାସେଜ ର ଶୀର୍ଷକ ଅଟେ ବା ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶୀର୍ଷକ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ସରକାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କଣ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କଣ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମଧୁବାବୁ ଜାଣିଥିଲେ। କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି, ଏଇଠି ଆମର ଆନ୍ସର ଅଛି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଉତ୍କଳର ପରିଚୟରେ ପର ଲଗେଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ଅପସନ ଅଛି ନା ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ହେଲା। ସରକାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଓଡିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମଧୁବାବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା।
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି, କହିଛି କି କର୍ଜନକୁ କଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ମଧୁବାବୁ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। କଣ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାର, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡିଶାର ଅଳଙ୍କାର କାରଖାନାରେ ଜୋରସୋରେ କାମ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ସୁଦନ। ତାରକସି କଣ ଐତିହାସିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭେଟି ଦେଇ ସେ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେବେ ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଳାସୀ ଭାଇସରାୟ କର୍ଜନଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ। ହେଲା, ତ ଏଠି ଆମର ଅପସନ କଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ମଧୁବାବୁ କେମିତି କର୍ଜନକୁ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ନା ଆମର କେମିତି କରିବେ, ନା ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଲର୍ଡ କର୍ଜନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ମଧୁବାବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବେ ଏବଂ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ୟାସେଜରେ କୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜିବେ। ଅଲରେଡି ଏଟା ଅପସନରେ ଥିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ପ୍ୟାସେଜରେ ଖୋଜିକି କନଫର୍ମ ହେବେ କି ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର ବୋଲି। ହେଲା, ଏତିକି ଖାଲି କାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ରରେ ମଧୁବାବୁ କେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି ସେ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଉତ୍କଳ ସଭାରେ କଥାଟାକୁ ପକେଇ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ର। ହେଲା, ସେଇ ପତ୍ରରେ ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରି ରଖିବା ଲାଗି ସେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ କଣ ଅଛି, ନା ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି। ଓଡିଶା ସରି ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ଶାସନାଧୀନ ରଖି ମାନେ କରି ରଖିବାକୁ ପାଇଁ ସେ ମଧୁବାବୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ରରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଟା ସବୁ କରିବା। ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟର କବି କିଏ। ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଯୋଉଟା କାବ୍ୟଟା ଆମର ଅଛି ସେଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ଅପସନ ଅଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ନନ୍ଦନ କିଶୋର ବଳ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କିଏ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ହେଲା, ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଉ କଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ତପସ୍ୱିନୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓରେ କହିସାରିଛି। ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କୀଚକ ବଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ନା ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କୋଉ ମାନେ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ହେଲା, ଆଉ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କେଦାର ଗୌରୀ। ହେଲା, କେଦାର ଗୌରୀ, ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଯାତ୍ରା, ମହାଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଦରବାର, ଚିଲିକା, ଚିଲିକା, ତାପରେ ଆମର ପାର୍ବତୀ। ହେଲା, ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କନକଲତା, କନକଲତା। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖାଲି କହିଦଉଛି ଲେଖୁନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓ ମାନଙ୍କରେ ପୁରା ଲେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଛି। ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ହେଲା, କାହିଁକି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ରିଭିଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାମୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଏବେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ରୁ ପଡିଛି, କହିଛି କି ଆମର ଚିରତାର୍ଥ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥକ। ହେଲା, ମାନେ ଚିରତାର୍ଥର ଆଉ କଣ ମାନେ ଅର୍ଥ କଣ ହେଇପାରିବ,
ତ ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଚରିତ୍ରର ଅର୍ଥ, ଆଶା ପୂରଣ, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଚରିତ୍ର। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଚିରତାର୍ଥର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ନା ଆମର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଅନେକ ବାପାସକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ଆମର ଚିରତାର୍ଥ ମାନେ କଣ ନା ଆମର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ, ସରି ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନା ଆମର ସେମାନେ କେବଳ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କହିଛି କି ସହଧର୍ମିଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସମାନ ଧର୍ମର ନାରୀକୁ, ନା ସ୍ୱାମୀକୁ, ସାଥୀକୁ। ନା ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରୁଷର ସହଧର୍ମିଣୀ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା କହିଛି ଆହ୍ୱାନକକୁ ବିଶେଷଣରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହେବ? କଣ ହବ? ଯଦି ଆହ୍ୱାନକକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶେଷଣରେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତେବେ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆହତ। ସୁ ହବ ନାହିଁ, ସମ୍ବଳ ହବ ନାହିଁ, ଆଗନ୍ତୁକ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆହତ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି କହିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି? ଗ୍ରାମ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା, କନଫ୍ୟୁଜ କରିଦବ। ତ ଅପସନ କଣ ଅଛି ମୟ ଅଛି, ୟ ଅଛି, ୟ ଅଛି, ଜ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଜ କରିବେ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରାମ୍ୟରେ ଆମର ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି କହିଛି ସର୍ବଶୋଷୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସର୍ବଶୋଷୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଯେ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା କରନ୍ତି, ନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବଶୋଷୀ ମାନେ କଣ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସର୍ବଶୋଷୀ ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି କହିଛି କି ଅଭିଳାଷ, ଅଭିଳାଷର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଆଗ୍ରହ ନ ଦେଖେଇବା, ନା ବନ୍ଦାପନା, ଉପାସନା, ଇଚ୍ଛା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା କଣ ହବ ନା ଆମର ଅଭିଳାଷର ଅର୍ଥ କଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ନା କହିଛି ସଦୁପଦେଶ କୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଭାବରେ କହିଲେ କଣ ହେବ? ସଦୁପଦେଶକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ କଣ ହବ? ସଦ୍ ଉପଦେଶ ହେଲା। ସତ୍ ଉପଦେଶ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଭଲ ଉପଦେଶ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ସଦୁପଦେଶ ହେଲା। ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ହେଲା। ସତ୍ ଉପଦେଶ, ସାମାନ୍ୟ ଉପଦେଶ ହବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ଉପଦେଶ ହବ ନାହିଁ, ସୁଉପଦେଶ ହବ ନାହିଁ। ସତ୍ ଉପଦେଶ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କହିଛି କି ଆମର ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ଅପସନ ଅଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ କୁହନ୍ତୁ ମାମୁଁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଯାହା ବି କିଛି ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓରେ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିସାରିଛି ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଅଛି କହିଛି ସୁଧାକର ଶବ୍ଦ କିପରି ଗଠିତ? କେମିତି? ଅପସନ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଆକର, ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଆକର, ସୁଯୁକ୍ତ କର, ସୁଧା ଯୁକ୍ତ କର। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଶୁଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଆକର। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି କହିଛି ଲୟ ବିଲୟ ର ଲେଖକ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଅଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଲା। ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମାନେ ସବୁ କୋଉ ଲେଖକ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓରେ କହି ଆସୁଛି ହେଲା। କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ। ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ରୂପା ଚୁଡି ଲେଖିଥିଲେ, ରୂପା ଚୁଡି। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଉତ୍କଳ କମଳ, ଉତ୍କଳ କମଳ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଲୟ ବିଲୟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ମାଟି ମୁଠାଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯାହାବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କରିବା।
ଏଠି ପଚାରିଛି କି ମାଟିଆ ହେଲା, ମାଟିଆ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁଟି ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା? ଅପସନ ଅଛି ମାଟିଆ, ଆ, ମା, ମାଟି। ତ ମାଟିଆ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ନା ମାଟି। ଅପସନ ଡି will be right answer, ମାଟି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା ଓଡିଆରେ କେତୋଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଛି? କେତୋଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଛି? ଆମର ଅପସନ ଅଛି 26, 34, 25, 20। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ବାର ମୂଳ, ମଧ୍ୟ ବା ଅଗ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଦନ୍ତ ଓ ଓଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡେ, ସେହି ପ୍ରକାରର ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବଂ ସେଠି ଆମର କେତୋଟି ଅଛି ନା ଆମର 25ଟି ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଚଟ ତପ କତା ମୁଦ ଅ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କ ରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି will be right answer। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ନା ଓଡିଆରେ କେତୋଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କଣ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଦି ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଗୋଟେ ଆମର କଣ ନା ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ବା ଓ ଓଠରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ବା ଓ ଓଠରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର କୋଉମାନେ ନା ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ, ଦୀର୍ଘେଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ ହେଲା। ରୁ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ତାପରେ ଆମର ଏ ଆଉ ତାପରେ ଓ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଐ ଆଣ୍ଡ ଓ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଆମର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଭାଷା, ଗୁପ୍ତ ଭାଷା, ଚିତ୍ର ଭାଷା, ବିଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଭାଷା ହେଲା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଭାଷା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଆଜି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଖାଇବା କେଉଁ ବ୍ୟାକରଣିକ ପଦ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ କଣ, ଖାଇବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ଅପସନ ଡି ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା ହରି ବଡ କୃପଣ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଏହା କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ବଡ କୃପଣ, ହରି, ହରି ବଡ କୃପଣ, ବଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ, ଏହାଟା କଣ ପାଇଁ ମାନେ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି କାହା ପାଇଁ ନା ଆମର ହରି ହରି ବଡ କୃପଣ ପାଇଁ ଆମର ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ରାମଟି ଭଲ ପିଲା, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଟି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ରାମ ପ୍ରତି କେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ଟି ମାନେ ଆମେ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ମାନେ ଟି ଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଆଦର ଅର୍ଥରେ, ମନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ଅନାଦର ହବନି, ଆଦର ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଟି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି ହେଲା ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ନା ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ନିୟମ ବା ସୂତ୍ର ଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ନିୟମ ବା ସୂତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ପୁରାଣ ହବ ନାହିଁ, କାବ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ଗଦ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ବାକ୍ୟ ସରି ବ୍ୟାକରଣ ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ବ୍ୟାକରଣ ହେଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର 7 ନଭେମ୍ବରର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ। ଯାହାବି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଯାହାବି କିଛି ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର, ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜି, ଓଡିଆର ସବଜେକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଗ୍ରାମାର ଯାହାବି କିଛି ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହାବି କିଛି ପଡିଥିଲା ସବୁ କିଛି ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ କରିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୋଉଠି ବୁଝିପାରନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ମାରାଥନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଶେଷ କରିବା, ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।